हमारे देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियों को, हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया। कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए, उसको सजा दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है जंतर मंतर पे। तो मेरे मन में ये प्रश्न तो उठ रहा है, मोदी जी उसको क्यों बचा रहे हैं? और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। जहाँ सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर इन्वेस्टिगेशन? क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करे, उसको हटाएं पद से। हमेशा कि हम खत्म हो गए इसलिए धरना किया, हमें क्या चाहिए है, क्यों करेंगे हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सेफ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो, क्या आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? लड़की के साथ मॉलेस्टेशन होती है तो क्या आप कमेटी बनाते हो? वहाँ जब माइनर कंप्लेंट करता है ना, तो उसमें कंसेंट नहीं आती, सीधा 5 साल अंदर। पहला वो नैतिकता के आधार पर ब्रजभूषण छोड़ दे और जांच होने दे, पहला। दूसरा, कोई भी अगर जांच कमेटी बनानी है न्याय देने के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने। सरकार के लोगों पर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सरकार के लोग तो समर्थन ले रहे हैं। अरे ये तो शुरू से स्पष्ट है भैया जी, ये खिलाड़ी खिलौना बन गए हैं कांग्रेस के हाथों का और विपक्षी दलों के हाथों का। ये इस्तीफा इनका उद्देश्य नहीं है, इनका राजनीति। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। दोस्तों, इंडिया बुलेटिन न्यूज़ देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अज असी एक नवी रिपोर्ट लैके तुहाडे सामने हाज़र होए हैं। मामला है दिल्ली दे विच जंतर मंतर ते धरने ते बैठे पहलवानों का। ये सारे नामी पहलवान ने, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट वर्गे वड्डे नाम, जिन्हों ने देश का नाम पूरे वर्ल्ड दे विच उच्चा किया, एशियन ओलंपिक गेमां दे विच अपनी धाक जमाई। ये सारे लोग धरने ते बैठण ते मजबूर हो गए, क्योंकि इन्हां दा आरोप है कि जो रैसलिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया हैगी है WFI, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ अध्यक्ष हैगे ने, प्रेजिडेंट हैगे ने ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले तो MP भी ने, ते पिछले 11 साल तो वो प्रेजिडेंट हैगे ने फैडरेशन दे। उन्हां दे उपर चार्जिज लगे ने कि उन्हां वल्लों जो फीमेल रैसलर हैगियां ने, उन्हां दा शोषण किया जाता है पिछले बहुत से सालों तो। ते लगभग ये 3जी टर्म हैगी है उन्हां दी कि वो फैडरेशन के प्रधान बनाए गए हैं मोदी सरकार वालों। परंतु उन्होंने उपर जो चार्जिज लगे ने बड़े संगीन हैगे ने कि उन्होंने वालों दुर्व्यवहार किया गया, सैक्सुअल हरासमेंट, सैक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के चार्जिज लगे ने उन्होंने उपर, तो उन्होंने अस्तीफे की मंग हुई। फिर उन्होंने उपर FIR दर्ज करके उन्होंने गिरफ्तार करने की मंग हुई। तो इस मामले के विच जो संज्ञान लता गया मोदी सरकार वालों, वो बेहद ढिला हैगा, जिहदे करके ये मामला होर वड्डा हो गया। जिहड़ा टकरा है ये भी बहुत वड्डा हो गया, क्योंकि जिहड़े ब्रजभूषण शरण सिंह हैगे ने, वो एक बहुत बड़े कद्दावर बाहुबली भी हैगे ने, दबंग नेता गिने जाते हैं। तो पिछले 6 टर्म तो वो लगातार MP बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले ने वो। तो उन्होंने खिलाफ मोदी सरकार वालों ना तो कोई कार्रवाई की गई है हुण तक, तो ना ही कोई जल्दी होर अगे कार्रवाई के आसार मिल रहे हैं। मामला शुरू होंदा है ये जनवरी दे विच, जदों ये सारे जिन्ने भी जिन्हां दे मैं नाम लत्ते ने नामी गिरामी पहलवानां दे, ये सारे धरने ते बैठे जंतर मंतर दे उत्ते आके, ते इन्हां दी मंग सी कि WFI दे जिहड़े अध्यक्ष हैगे ने ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन्हां दा अस्तीफा मंगिया गया सी इन्हां वल्लों कि उन्हां तो अस्तीफा लवे मोदी सरकार। उस वक्त इस मामले दे विच अनुराग ठाकुर ने जिहड़े स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैगे ने, कैबिनेट मिनिस्टर ने मोदी सरकार दे, उन्हां वल्लों दखलअंदाजी की गई सी। वो इस मामले दे विच आउंदे ने, कई राउंड उन्हां दी गलबात हुंदी है पहलवानां दे नाल, ते उस तो बाद उन्हां वल्लों एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी दे विच मैरी कॉम भी सी, जो कि जाने माने बॉक्सर हैगे ने इंडिया दे, बड़ा नाम हैगा उन्हां दा। इहदी जांच शुरू हुंदी है। पहलवानां दा कहना है कि उन्होंने कहा गया सी कि जांच 1 या 2 हफ्ते दे विच पूरी हो जाएगी, फिर तुहाडे सामने इहदा रिजल्ट आवेगा। परंतु जांच 2 महीने तो बाद 1 महीना टप जाता है, 2 महीने टप जाते हैं। तो हुण जदों 3 महीने चले गए ने
3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਮੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇੰਨਾ ਢਿੱਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, 38 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਪਰਾਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ, ਹਾਫ ਮਰਡਰ, ਡਕੈਤੀ, ਗੈਂਗਇਜ਼ਮ ਐਕਟ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਾਡਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ। 38 ਕੇਸ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਸੋ ਜੋ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਹੂਬਲੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਬੰਗ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ MP ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਮੇਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਰੈਸਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੈਸਲਰ ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਸਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੱਡਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ, ਹੁੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਟਾਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ, ਗਵਰਨਰ, ਐਕਸ ਗਵਰਨਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਮੰਨੀਆਂ ਪਰਮੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ IAS ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਧਰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ MP ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ FIR ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। YK ਚੰਦਰਚੂੜ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣ ਨਿਰਾਧਾਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 2 FIR ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੋਸਕੋ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। FIR ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ FIR ਤੱਕ
ਉਹ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ FIR ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਿਵਾਏ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ हैगा कि मोदी सरकार भी उन्होंने हथ नहीं पा रही। बिल्कुल सही रास्ते पे हैं और उनके साथ जाती हो रही है। जब वो जीतते हैं तो आप उनकी दावत करते हो, फोटो खिंचवाते हो और ऐसा दिखाते हो जैसे आप ही ने जिता दिया हो, और आज उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत बात। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली वो एक ही अखाड़े की हैं। और कल बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं सारी दुनिया को पता है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा हैं। रेलवे वाली एक बात भी आई थी कि रेलवे के सब नौकरी करते हैं लोग हैं और इनको ये देखना चाहिए, क्योंकि अब मोदी जी के विरोध में बोला जा रहा है और वो जो लोग बोल रहे हैं और जिनके सामने बोला जा रहा है वो सब रेलवे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। में योगेश्वर दत्त ने भी कहा है कि मैं जांच कमेटी का हिस्सा हूं, लेकिन आज तक किसी ने FIR नहीं कराई, लेकिन एकाएक करके धरना प्रदर्शन कर देना ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए, इंसाफ जंतर मंतर से नहीं मिलता है। इंसाफ मांग लेना है तो आपको पुलिस में जाना पड़ेगा, आपको जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा। आज तक ये गए नहीं, गाली पर गाली दे रहे हैं, अब कोर्ट पर गए हैं और कोर्ट जो करेगा उस फैसले को हम लोग मानेंगे। ਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬੰਗ ਸੀ। ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬੰਗ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਬੰਗ ਸੀ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਜੋ ਅਖਾੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਦਬੰਗੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਜੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ MP ਦੀ ਤੇ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੋਧਿਆ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ 1992 ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, CBI ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ। तो ये चलते चलते 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ 1995 ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਹਿਚਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਡਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ 96-97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਕੇਤਕੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ 2009 ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। 2009 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਪਾ ਤੋਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗੋਂਡਾ ਤੋਂ ਹੀ MLA ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਹੀ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਖੁਦ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਭਲਵਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਬੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ WFI ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 4-5 ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੋ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਫੀਮੇਲ ਰੈਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਪਰੰਤੂ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨਾ, ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨਾ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਕਰੁੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੈਸਲਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿੰਦਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਬੰਗਪੁਣਾ, ਉਹ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 6 ਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੈਠ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਖਲ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੈਠ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਇਸ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਪਰੰਤੂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ FIR ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, FIR ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੇਖੂਗੀ, ਕੇਸ ਸਬਜੂਡਾਈਸ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਣਾਤਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗੇਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਪਰੰਤੂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ MP ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 38 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਸ਼ ਗਰਚਾ।